Dear students, in this video, we will be seeing about a transistor in common base configuration. அதோட input and output characteristics நம்ம பார்க்கலாம். Transistor 3 configurationல நீங்க operate பண்ணலாம். ஒன்னு common base configuration, இன்னொன்னு common emitter configuration, இன்னொன்னு common collector configuration. So these are the diagrams for இது வந்து NPN transistor, outward arrow பாருங்க, NPN transistor in common base configuration. NPN transistor and common base configuration, and this is PNP transistor and common base configuration, and both these are biased in the active region. So ஒரு transistor active regionல bias பண்ணனும்னா emitter base வந்து forward biased பண்ணிருக்கணும், collector and base வந்து reverse biased பண்ணிருக்கணும். So common base configurationக்கு base இந்த மாதிரி horizontala வர மாதிரியும் இந்த side emitterம் இந்த side collectorம் diagramல போட்டுக்கோங்க. emitterல arrow போட்டுக்கோங்க. NPNக்கு emitter arrow outputs இருக்கணும். So this will be P. Arrow will be from P to N. So இது P இருக்கும், இது N இருக்கும். So இது NP, இது வந்து N. இப்போ இந்த N and P emitter and base நீங்க என்ன bias பண்ணணும்? Forward bias பண்ணணும். அதனால N வந்து through a resistance negative of the voltage source, P வந்து positive of the voltage source, VW கொடுத்துட்டீங்கன்னா emitter base junction வந்து forward bias ஆயிரும். collector base diode நீங்க reverse bias பண்ணணும். So இந்த VCC ஓட plus வந்து N type collectorக்கு போகணும், VCC ஓட minus வந்து P type baseக்கு போகணும். இது போட்டதுக்கு அப்புறம் first emitter current mark பண்ணுங்க. இந்த arrow mark எந்த directionல இருக்கோ அதே directionல mark the emitter current. And emitter current வந்து out of the transistor போகுது அப்படின்னா baseல வர்ற கரண்ட்டும் collectorல வர்ற கரண்ட்டும் into the transistor வர மாதிரி போட்டுக்கோங்க. And mark the input and output voltages. Input voltage, this is the input terminal for the transistor, this is the common terminal, and this is the output terminal for this transistor. Input terminalக்கும் common terminalக்கும் இடையில இருக்க voltage தான் input voltage, VEB. ஸோ இது மைனஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு, இது ப்ளஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால மைனஸ் ப்ளஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கீங்க. அவுட்புட் வோல்டேஜஸ் தி வோல்டேஜ் பிட்வீன் தி அவுட்புட் டெர்மினல் அண்ட் த காமன் டெர்மினல். ஸோ VCB இது வந்து பாசிட்டிவ், இது வந்து நெகட்டிவ்னு போட்டிருக்கீங்க. அண்ட் இன்புட் கரண்ட் இஸ் எமிட்டர் கரண்ட், அவுட்புட் கரண்ட் இஸ் கலெக்டர் கரண்ட். And already we have seen these equations. For any transistor, IC is equal to IC INJ plus ICBO. And we have defined what is alpha DC for a transistor. Alpha DC is IC INJ divided by IE, or IC INJ can be replaced by alpha DC into IE. So in the equation la IC is equal to IC INJ பதிலா என்ன போடுறோம்? alpha DC into IE plus ICBO. And since ICBOங்கிறது ஒரு reverse bias diode போற current, it will be very small. So IC is equal to alpha DC into IE. இதை neglect பண்ணிட்டீங்கன்னா you will have IC equal to alpha DC into IE, or alpha DC is the ratio of IC by IE for a transistor in common base configuration. So IC இங்கிறது output current, IE இங்கிறது input current. So ratio of output current to input current is called as the current gain for common base configuration. Alpha DC இங்கிறது it is the current gain. 2 marksல கேட்டாலும் இந்த ஆன்சர் எழுதுங்க. alpha DC வந்து ratio of IC by IE. It is the current gain of a common base transistor. Its value lies between 0.99 to 0.995. இப்போ நம்ம input characteristics of common base configuration பார்க்கலாம். So this is a circuit diagram for determining the input and output characteristics of a transistor. ஸோ இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பிளாட் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்புட் கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அம்மீட்டர் போடணும், இன்புட் வோல்டேஜை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வோல்ட் மீட்டர் போடணும், அவுட்புட் வோல்டேஜை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வோல்ட் மீட்டர் போடணும், அவுட்புட் கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அம்மீட்டர் அடிஷ்னலாக நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னால் ஒய் ஆக்சிஸில் இன்புட் கரண்ட் இருக்கணும், எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இன்புட் வோல்டேஜ் இருக்கணும். ஸோ ஒய் ஆக்சிஸில் இன்புட் கரண்ட் ஐஇ, எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இன்புட் வோல்டேஜ் விஇபி, and a family of curves will be drawn for different values of output voltage VCB. அதே மாதிரி அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா ஒய் ஆக்சிஸில் அவுட்புட் கரண்ட் இருக்கணும், எக்ஸ் ஆக்சிஸில் அவுட்புட் வோல்டேஜ் இருக்கணும். ஸோ ஐசி வர்சஸ் விசிபி ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் இன்புட் கரண்ட் ஐஏ நீங்கள் பிளாட் பண்ணணும்.
ஸோ இது வந்து இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னால் என்ன சொன்னால், ஒய் ஆக்சிஸில் இன்புட் கரண்ட் ஐஇ, எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இன்புட் வோல்டேஜ் விஏபி, 3 கர்வ்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் அவுட்புட் வோல்டேஜ். விசிபி 0 வோல்ட்ஸ்க்கு ஒன்று, விசிபி 1 வோல்ட்டுக்கு ஒன்று, விசிபி 6 வோல்ட் ஒன்று. தி இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸுங்கிறது கிட்டத்தட்ட டயோடு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும். அதாவது நீ இன்புட் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா கட்டின் வோல்டேஜ் 0.7 வரைக்கும் கரண்ட்டே இருக்காது. அதுக்கப்புறம் கரண்ட் எக்ஸ்பொனென்ஷியலாக இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ 3 வோல்டேஜ்க்குமே அதே மாதிரி தான். இதில் 0 வோல்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 0லேருந்து 1, விசிபியை வந்து 0லேருந்து 1 to 6 நீ இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா இந்த கிராஃப் வந்து இப்படி முன்னால் மூவ் ஆகணும். விசிபி 0 இங்கே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மேலே விசிபி 1, அதுக்கு முன்னால் விசிபிக்கு 6 வோல்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். விசிபி 8 வோல்ட் போட்டிங்கன்னா அந்த கிராஃப் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னால் வரும். அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீ விசிபி இன்க்ரீஸ் பண்ண எமிட்டர் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். இந்த எஃபெக்ட் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏர்லி எஃபெக்ட் ஆர் பேஸ் வித் மாடுலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். விசிபி இன்க்ரீஸ் பண்ண எமிட்டர் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். அதனால தான் கிராஃப் வந்து மேலே மூவ் ஆகுது. ஸோ இந்த கிராஃப்லேருந்து நீ என்ன டிட்டர்மைன் பண்ணலாம்னா டிரான்சிஸ்டரோட இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கலாம். இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் த சேஞ்ச் இன் input voltage delta VEB divided by the change in input current delta IE. ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு 2 பாயிண்ட்ஸை இந்த கிராஃபில் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் விசிபியோட கிராஃப் எடுத்துகிட்டு 2 பாயிண்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணி அந்த 2 பாயிண்ட்ஸ்க்கு இடையில டெல்டா விஇபி எவ்வளோ, டெல்டா ஐஇ எவ்வளோ, அந்த ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா யூ வில் கெட் த இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ். நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see the output characteristics. அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா ஒய் ஆக்சிஸில் அவுட்புட் கரண்ட் இருக்கணும், கலெக்டர் கரண்ட் இருக்கணும். எக்ஸ் ஆக்சிஸில் அவுட்புட் வோல்டேஜ் இருக்கணும், விசிபி இருக்கணும். ஸோ ஆக்டிவ் ரீஜன்னா விசிபி வந்து நெகட்டிவ் அப்ளை பண்ணியிருப்போம். விசிபி வந்து இங்கே ஆக்டிவ் ரீஜனுக்கு விசிபி நெகட்டிவாக இருக்கும். ஓகேவா? அண்ட் ஐசி வந்து அவுட்வர்ட் கரண்ட் அது பாசிட்டிவ் போட்டிருக்கும். ஸோ விசிபி நெகட்டிவ் இருக்கு. ஸோ விசிபி நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்திருக்கோம், விசிபி பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸில் எடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? அண்ட் கிராஃப்ஸ் ஒரு செட் ஆஃப் கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கீங்க ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் இன்புட் கரண்ட். ஒய் ஆக்சிஸில் அவுட்புட் கரண்ட்டு, எக்ஸ் ஆக்சிஸில் அவுட்புட் வோல்டேஜ், டிஃப்ரெண்ட் கிராஃப் எதுக்கு வரைகிறீங்க ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் இன்புட் கரண்ட் ஐஇ. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐஇ இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மில்லி ஆம்பியர்ஸோட கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா நீ விசிபி இங்கேருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்துடும். அப்புறம் பிரேக் டவுன் ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டு ஒரு பர்டிகுலர் விசிபிக்கு அப்புறம் கரண்ட் ரேப்பிடாக இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அது வந்து பிரேக் டவுன் ரீஜன். இப்போ எமிட்டர் கரண்ட்டை 2 மில்லி ஆம்பியர் பண்ணிவிட்டு விசிபியை இன்க்ரீஸ் பண்ணினா அதே மாதிரி கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், கான்ஸ்டன்ட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி 3 மில்லி ஆம்பியர், 4 மில்லி ஆம்பியர், 5 மில்லி ஆம்பியர், 6 மில்லி ஆம்பியர்ஸ்க்கு நம்ம கிராஃப் போட்டுக்கணும். எல்லாம் ஒரே ஷேப்பில் தான். ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் ஆகும். ஸோ இந்த கரண்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா, இந்த ரீஜன் தான் ஆக்டிவ் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா, இந்த ரீஜன் சேச்சுரேஷன் ரீஜன். இந்த I is equal to 1 மில்லி ஆம்பியருக்கு கீழே இருக்கிற ரீஜன் தான் கட் ஆஃப் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் இந்த கிராஃப்ல இருந்து நீங்கள் வந்து அவுட்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த டிரான்சிஸ்டர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். சேஞ்ச் இன் அவுட்புட் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் அவுட்புட் கரண்ட் ஃபார் எனி பர்டிகுலர் ஐஇ 6 மில்லி ஆம்பியரோ 5 மில்லி ஆம்பியரோ ஏதோ ஒரு கிராஃப்ல இருந்து 2 பாயிண்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணிட்டு சேஞ்ச் இன் அவுட்புட் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் அவுட்புட் கரண்ட் போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் தி அவுட்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஒரு டிரான்சிஸ்டரை நீங்கள் நார்மலாக ஆக்டிவ் ரீஜனில் தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவீங்க in order to operate it as an amplifier.